शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु गरीब निवास मुजस्मा आपे हयात सरवरे कायनात साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठे मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की मुकद्दस फतेह प्यार सहित बुलंद करिए। गुरुदेव पातशाह की बख्शी हुई फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रबंधक साहबान दे वल्लों जिस विषय के उपर तुहाडे नाल विचार साझे करन दा हुक्म होया है, वो विषय आपस दे विच जुड़े हुए भी ने और उन्हां विषयों का अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है। संबंध इतिहास के नाल भी है, वापरे हुए वरतारियां दे नाल भी है, वर्तमान दे नाल भी है। ते वर्तमान दे विच बहु गिणती कौमां दे वल्लों घट गिणती कौमां दे प्रति दृष्टांत किवें ठोसे जाते हैं, नैरेटिव किवें सैट किए जाते हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। जात दे विच जुड़े बैठे हाँ गुरु रामदास पातशाह जी के प्रकाश दिहाड़े में समर्पित इस समागम के विच जिहड़े वापरे हुए वरतारे ने उन्हां दे विच पापी नूं दंड देण दा वरतारा भी है। वो दंड क्यों दिता गया, उस दे पिछे दे कारण भी ने, ते उस तो इलावा उस दंड देण तो बाद दिल्ली दे विच साडी नस्लकुशी किवें हुई, उसका भी एक अपना बिरतांत है। सो सारिਆਂ ਨੂੰ एक लड़ी दे विच पुरातन इतिहास तो लैके हुण तक के सारे वरतारियां का असीं अध्ययन करन का यतन करांगे। गुरु रामदास महाराज जिन्हां दे बारे पावन बाणी दे विच बड़ी अहम तशबीह भट्ट साहबान ने दिती है। बैठा सोढी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। पातशाह शब्द अरबी भाषा दे विच आउंदा है, उस तो बाद फारसी च आ जाता है। इसका मूल उच्चारण है पातशाह। जदों ये पंजाबी भाषा च आउंदा है तो असीं इसका उच्चारण तत्ते दे नाल करते हैं पातशाह। बादशाह शब्द बाद दे विच आउंदा है। पुरातन स्रोतां दे विच तुहानूं जिहड़े 15वीं सदी तो पहलां दे ने उन्हां दे विच बादशाह शब्द नहीं मिलेगा, पातशाह मिलेगा। हुण भट्ट साहबान कहंदे ने बैठा सोढी पातशाह, ते पातशाह दे कोल है की? पातशाह दे कोल है राज जोग तखत दीन गुरु रामदास। राज भी है, जोग भी है और तखत भी है। जदों असीं गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी च बैठे हुंदे हैं ना, तो सानूं सब नूं महसूस इंज रिहा हुंदा है, जो साडे दिमाग दे विच जो सिरजिया जा रहा हुंदा है कि असीं धार्मिक स्थान ते बैठे हैं। कोई शक नहीं, इंज ही होना चाहिए ते इंज ही हुंदा है। पर जिहड़ा तुसीं गुरु साहब दे बराजण दा प्रतੱਖ ਸਰੂਪ ਵੇਖ रहे हुंदे हो ना, वो बाकी धर्मां तो वखरा हुंदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ, ਤਖਤ, ਚੰਦੋਆ ਤੇ ਛਤਰ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚਲ ਚਵਰਸ਼ਤ। ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ, गुरु का तखत ते विराजमान होना,
ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਤੇ ਚਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਹਿਬਰ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਨਿਓ। ਰਾਜ ਔਰ ਜੋਗ, ਰਾਜ ਹੈ ਅੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਜੋਗ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼। ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਰਾਜ ਔਰ ਜੋਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰ ਦਰਵੇਸ਼। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਜੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਵੇਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਨਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜਣਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਅਟੈਕ ਔਨ ਹਾਰਟ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਅਗਲੇਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ IAS, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਪਾਸ਼ਾ ਤੇ ਐਰਾਵਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਸ ਔਰ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1520 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1520 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1522 ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਕੁਦਰਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਫੈਲਾਅ ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੇ ਨੇ। 1522 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1534 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇਠਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1540 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ, ਮਾਤਾ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1541 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੌਣੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਬੱਚਾ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨਨੇ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬਾਸਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਛਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ? ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਮੈਕਸ ਆਰਥਰ ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਸਦਕਾ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਗਮਤ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਕਾ ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੂਫੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।